नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ चौधरी समीर आप सौનું स्वागत करूँ छूँ अपनी यूट्यूब चैनल तत्वज्ञान विथ समीर में। आ वीडियो ने लाइक करो, अपनी चैनल ने सब्सक्राइब करो और बाजूना बेल आइकन ने जरूर थी दबावो। विधाननो विरोध एटले शुं? विधानना विरोधना चौरसने आधारे तेना प्रकार समझावो। विद्यार्थी मित्रों, अगाऊ आपणे जोई चूक्या छीए कि अमध्यपदी अनुमान के जे आपणुं प्रकरण छे तेना बे पेटा प्रकार छे, विरोधाश्रित अनुमान अने साम्यार्थी अनुमान। तो विरोधाश्रित अनुमान छे तेनी अंदर विधाननो विरोध करवामां आवे छे। तेथी सौ प्रथम विधाननो विरोध एटले शुं ते मुद्दो समझवो पड़शे, त्यारबाद ज विरोधाश्रित अनुमान समझी शकाशे। तो अत्यारे आपणे विधाननो विरोध अने तेना प्रकार ए मुद्दाने विस्तारथी समझीए विरोधाश्रित अनुमानने समझवा माटे। सौ प्रथम विधानना विरोधनी व्याख्या के अर्थ ने समझी लीए। समान उद्देश्य पद अने समान विधेय पद होय तेवा कोईपण बे विधानों वच्चेना, अहीं शब्द छे कोईपण बे विधानों एटले के अहीं विधानोनी संख्या बे हशे अने ए बंने विधानोमां उद्देश्य पद सरखा हशे अने विधेय पद पण सरखा हशे। तो एवा बे विधानों वच्चेना इयत्ता गुण के इयत्ता अने गुण बंने ने लगता तफावतने विधाननो विरोध कहे छे। बे विधानों हशे, उद्देश्य पद सरखा हशे, विधेय पद सरखा हशे, तो अलग बाबत शुं हशे? तो अलग इयत्ता होई शके छे। जो इयत्ता अलग न होय तो गुण अलग होई शके छे, अथवा इयत्ता अने गुण बंने अलग होई शके छे। बंने अलग होय अथवा तो बंने वच्चेनो तफावत होय। तेनो अर्थ के जो प्रथम विधान में इयत्ता सर्वदेशी होय तो बीजा विधान में इयत्ता थई जाय एकदेशी। ए इयत्तानो तफावत कहेवाय। गुणनो तफावत एटले के प्रथम विधान में जो गुण विधिवाचक होय तो बीजा विधान में निषेधवाचक थई जाय, अने प्रथम विधान में निषेधवाचक होय तो बीजा विधान में विधिवाचक थई जाए। इयत्ता अने गुण बंनेनो तफावत होय एटले इयत्ता प्रथम विधान में एक देशी होय तो बीजा में सर्वदेशी थई जाए, अने प्रथम में सर्वदेशी होय तो बीजा में एक देशी थई जाए। ए ज विधान में गुण विधिवाचक होय तो निषेधवाचक थई जाए, अने जो निषेधवाचक होय तो विधिवाचक थई जाए। तो आ प्रकारना बे विधानों वच्चेना जे तफावत छे तेने विधाननो विरोध कहेवाय। हवे आ व्याख्या ने समझवा माटे एक उदाहरण एवं लईए कि जेमां इयत्तानो तफावत होय, एक उदाहरण एवं लईए जेमां गुणनो तफावत होय, अने एक उदाहरण एवं लईए कि जेमां इयत्ता अने गुण बंनेनो तफावत होय। तो हवे आपणे उदाहरण समझीए। उदाहरण सौ प्रथम इयत्तानो विरोध होय तेवुं उदाहरण लईए। सर्व बाळको तोफानी छे। अहीं आपणने व्याख्या में एवं कह्युं छे कि बे विधानों होवा जोईए। बे विधानों में उद्देश्य पद अने विधेय पद सरखा होवा जोईए। तो प्रथम विधान में बाळको उद्देश्य पद छे तेनुं तेज उद्देश्य पद बीजा विधान में छे। प्रथम विधान में तोफानी विधेय पद छे तेज पद बीजा विधान में छे। हवे मात्र आपणने इयत्तानो विरोध करवानुं कहेलुं छे तो गुण पण एज राखीशुं। विधिवाचक गुण प्रथम विधान में छे तो बीजा विधान में पण विधिवाचक गुण रहेशे। इयत्तानो तफावत कह्यो छे तो अहीं सर्वदेशी इयत्ता छे सर्व, तो तेनो विरोध करीए तो थाय एकदेशी इयत्ता केटलाक। एटले इयत्तानो विरोध अहीं आगळ थयो छे। मात्र इयत्तानो विरोध। उद्देश्य पद समान छे, विधेय पद समान छे अने गुण पण समान छे। एटले के हा विधाननो जो विरोध करीए
તો હ પ્રકારનું વિધાન ઇયત્તાના વિરોધ પ્રમાણે મળી શકે છે. હવે બીજો વિરોધ જોઈએ, માત્ર ગુણનો વિરોધ. કેટલાક વેપારીઓ પ્રામાણિક છે, ઉદ્દેશ્ય પદ અને વિધેય પદ સમાન રાખવાના છે. તો ઉદ્દેશ્ય પદ છે વેપારીઓ, એનું એ જ બીજા વિધાનમાં ઉદ્દેશ્ય પદ છે. પ્રામાણિક છે વિધેય પદ, તો બીજા વિધાનમાં પણ પ્રામાણિક એ વિધેય પદ છે, એટલે ઉદ્દેશ્ય પદ અને વિધેય પદ સમાન છે. માત્ર ગુણનો જ વિરોધ કરવાનો છે, તો પછી ઇયત્તા પણ સમાન જ રહેશે. તો ઇયત્તા કેટલાક આપેલું છે તેનું કેટલાક જ રહેશે. પ્રથમ વિધાનમાં ગુણ વિધિવાચક છે સંયોજક હોય એટલે વિધિવાચક કહેવાય. તો તેનો વિરોધ કરીએ તો બીજા વિધાનમાં થઈ જાય છે નિષેધવાચક, નથી સંયોજક હોય તો નિષેધવાચક થાય. તો માત્ર અહીં ગુણનો જ વિરોધ છે. ઇયત્તા સમાન છે, ઉદ્દેશ્ય પદ સમાન છે અને વિધેય પદ સમાન છે. તો જો હ પ્રકારનું વિધાન હોય એમાં ગુણનો વિરોધ કરીએ તો ન પ્રકારનું વિધાન મળી શકે છે. ત્રીજું અને છેલ્લું ઉદાહરણ જોઈએ કે જેમાં ઇયત્તા અને ગુણ બંનેનો વિરોધ હોય. સર્વ સૈનિકો બહાદુર છે. પ્રથમ વિધાનમાં સૈનિકો ઉદ્દેશ્ય પદ છે, તેનું તે જ પદ બીજા વિધાનમાં છે સૈનિકો, એટલે કે ઉદ્દેશ્ય પદ સમાન છે. વિધેય પદ બહાદુર છે, તેનું તે જ પદ બીજા વિધાનમાં છે, એટલે વિધેય પદ પણ સમાન છે. હવે કહ્યું છે ઇયત્તા અને ગુણ બંનેનો વિરોધ. તો સૌ પ્રથમ ઇયત્તાનો વિરોધ કરીએ. સર્વ એ સર્વદેશી ઇયત્તા છે, તો તેનો વિરોધ કરીએ તો એક દેશી ઇયત્તા થશે કેટલાક. તે જ રીતે ગુણનો વિરોધ કરીએ, છે સંયોજક આપેલું છે એટલે વિધિવાચક ગુણ છે, તો વિધિવાચક ગુણ છે તેનો વિરોધ કરીએ તો મળશે નિષેધવાચક ગુણ, નથી એ નિષેધવાચક ગુણ છે. તો અહીં ઇયત્તા અને ગુણ બંનેનો વિરોધ છે, ઉદ્દેશ્ય પદ અને વિધેય પદ સમાન છે. તો જો બંનેનો વિરોધ કરીએ તો હા વિધાન આપેલું હોય તો હા વિધાનનો ઇયત્તા અને ગુણ પ્રમાણે વિરોધ કરીએ તો આપણને ન પ્રકારનું વિધાન પ્રાપ્ત થાય છે. હવે વિધાનના વિરોધના ચોરસની આકૃતિ સમજીએ. વિધાનના વિરોધનો ચોરસ. વિધાનના વિરોધના પ્રકાર સમજવાના છે વિધાનના વિરોધના ચોરસને આધારે. તો વિધાનના વિરોધના 4 પ્રકાર છે જે નીચે લખેલા છે. આશ્રયાશ્રિત વિરોધ, અંશ વિરોધ, ઉપવિરોધ અને પૂર્ણ વિરોધ. આ વિરોધને સમજવા માટે વિધાનના વિરોધના ચોરસને સમજવું પડશે. જો મિત્રો, અહીં સૌ પ્રથમ હા વિધાન લખવાનું છે, એક બનાવી દેવાનું છે ચોરસ, પછી વિધાન લખવાનું છે હા, એની સામે જ એ જ લાઈનમાં લખવાનું છે ના. ત્યારબાદ નીચેની સાઈડમાં લખવાનું છે હ અને પછી લખવાનું છે ન. ક્રમમાં લખવાનું છે સર્વદેશી વિધિવાચક વિધાન હા, સર્વદેશી નિષેધવાચક વિધાન ના, એક દેશી વિધિવાચક વિધાન હ અને એક દેશી નિષેધવાચક વિધાન ન. ત્યારબાદ હા અને ના એ બે વિધાનો વચ્ચે અંશ વિરોધ હોય છે, તેથી લખી દેવાનું અંશ વિરોધ. હા અને હ એ જ રીતે ના અને ન એ બંને વચ્ચે છે આશ્રયાશ્રિત વિરોધ, તો એ લખી દઈએ આશ્રયાશ્રિત વિરોધ. ના અને ન વિધાન વચ્ચે પણ આશ્રયાશ્રિત વિરોધ છે, એ લખી દેવાનું. ત્યારબાદ હ અને ન બે એકદેશી વિધાનો વચ્ચે થશે ઉપવિરોધ. અને ત્યારબાદ હા વિધાન અને ન વિધાન તેની વચ્ચે પૂર્ણ વિરોધ થશે. એ જ રીતે ના વિધાન અને હ વિધાન તેમની વચ્ચે પણ પૂર્ણ વિરોધ થશે. તો આ રીતે વિધાનના વિરોધના ચોરસની આકૃતિ બનાવવાની છે. હવે અહીં આપણે વિધાનનો વિરોધ કરવા માટે સરળતા માટે આવું લખી શકીએ છીએ કે હા વિધાનને યાદ કરીએ તો ઇયત્તા દર્શક શબ્દ સર્વ હશે અને સંયોજક છે. એ જ રીતે ના વિધાનમાં હશે ઇયત્તા દર્શક શબ્દ કોઈ પણ અને ગુણ કે સંયોજક નથી. હ વિધાનમાં ઇયત્તા દર્શક શબ્દ થશે કેટલાક અને ઇયત્તા અથવા તો ગુણ છે. અને ન વિધાનમાં
શક્યતા દર્શક શબ્દ કેટલાક અને સંયોજક નથી. હવે જો મિત્રો હા વિધાન આપેલું હોય તો ત્યાં આગળ સર્વયતા દર્શક શબ્દ હશે અને છે સંયોજક. તેના આધારે આપણે ઓળખી શકીશું કે આ વિધાનનો પ્રકાર હા છે. હવે હા વિધાનનો જો અંશ વિરોધ કરવાનો હોય તો કેવી રીતે થશે? તો હા વિધાનમાં અંશ વિરોધ તરફ જઈએ તો આ તરફ છે અંશ વિરોધ, અને અંશ વિરોધ કરીએ તો વિધાન મળે છે ના. એટલે હા વિધાનનો અંશ વિરોધ થશે ના, એટલે કે સર્વ છે આપેલું હશે તેનું થઈ જશે કોઈ પણ નથી. ઉદ્દેશ્ય પદ અને વિધેય પદ વિધાનના વિરોધમાં સરખા જ રહેશે. યતા દર્શક શબ્દ સર્વ હશે તેનું થશે કોઈ પણ, અને છેનું થશે નથી. બાકીના શબ્દો સરખા રહેશે. કેવી રીતે? તો તે મનોયત્ન સમજતા સમજીશું. એ જ રીતે હા વિધાન આપેલું હોય અને હા વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરવાનો હોય તો આપણે આશ્રયાશ્રિત વિરોધ તરફ જઈશું. તો અહીં છે આશ્રયાશ્રિત વિરોધ, તો આપણને વિધાન મળશે હ. એટલે કે જો સર્વ છે આપેલું હશે તો સર્વ છે એટલે હા વિધાન, એનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીશું એટલે થશે હ. સર્વ છેનું થઈ જશે કેટલાક છે એમને એમ રહેશે, પણ સર્વનું થશે કેટલાક. તે જ રીતે હા વિધાન આપેલો હોય તેનો જો પૂર્ણ વિરોધ કરવો હોય તો પૂર્ણ વિરોધ તરફ જઈએ તો વિધાન મળે છે ન. એટલે સર્વ છે આપેલું હોય તો તેનું થઈ જશે કેટલાક નથી. તે જ પ્રમાણે ના વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરવો હોય તો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ તરફ જઈએ તો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ થશે ન. ના વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ ન થશે તો જ્યારે કોઈ પણ નથી આપેલું હોય તો તેનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરતાં થઈ જશે કેટલાક નથી. તે જ રીતે ના વિધાનનો જો પૂર્ણ વિરોધ કરવો હોય તો પૂર્ણ વિરોધ તરફ જઈએ તો વિધાન મળશે હ. એટલે કે ના વિધાનમાં આપેલું હોય કોઈ પણ નથી તેનો પૂર્ણ વિરોધ કરીએ એટલે થઈ જશે કેટલાક છે. તે જ રીતે હ વિધાન આપેલું હોય અને તેનો ઉપવિરોધ કરવો હોય તો ઉપવિરોધ તરફ જવાનું. તો એ ઉપવિરોધ તરફ જઈએ તો વિધાન મળશે ન. કેટલાક છેનું થઈ જશે કેટલાક નથી, એટલે કેટલાક એમને એમ રહેશે, ગુણ બદલાઈ જશે, છેનું નથી થઈ જશે. એ જ રીતે ન વિધાન આપેલું હોય તો ન વિધાનનો ઉપવિરોધ કરીએ તો ઉપવિરોધ તરફ જઈએ તો થશે હ. એટલે કેટલાક નથીનું થશે કેટલાક છે. આવી રીતે કોઈ પણ એક વિધાન આપેલું હશે ત્રણ પ્રકારના વિરોધ થઈ શકશે. જેમ કે હા વિધાન છે તો તેનો અંશ વિરોધ થાય ના. એ જ રીતે હા વિધાન છે તેનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ થાય હ, અને હા વિધાન છે તેનો પૂર્ણ વિરોધ થાય ન. એનો ઉપવિરોધ થશે નહીં. હા વિધાનનો ઉપવિરોધ શક્ય નથી. તે જ રીતે ના વિધાનના પણ ત્રણ વિરોધ. ના વિધાનનો અંશ વિરોધ થાય હા, ના વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ થાય ન, અને ના વિધાનનો પૂર્ણ વિરોધ થાય હ. તેનો ઉપવિરોધ થશે નહીં. તે જ રીતે હ વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ થાય હા, હ વિધાનનો ઉપવિરોધ થાય ન, અને હ વિધાનનો પૂર્ણ વિરોધ થશે ના, પણ હ વિધાનનો અંશ વિરોધ થશે નહીં. તે જ રીતે ન વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ થશે ના, ન વિધાનનો ઉપવિરોધ થશે હ, અને ન વિધાનનો પૂર્ણ વિરોધ થશે હા. ન વિધાનનો અંશ વિરોધ થશે નહીં. શા માટે? કેમ કે ત્રણ બાજુ જ લાઈન જાય છે એટલે એ ત્રણ પ્રકારના વિરોધ થશે. જેમ કે ન વિધાનની એક લાઈન જાય છે આશ્રયાશ્રિત વિરોધ તરફ તો તે થશે. ન વિધાનની એક લાઈન જાય છે ઉપવિરોધ તરફ તો તે થશે. ન વિધાનની એક લાઈન જાય છે પૂર્ણ વિરોધ તરફ તો તે થશે. પણ અંશ વિરોધ તરફ એક પણ લાઈન જતી નથી. એ જ રીતે કોઈ પણ વિધાનના ત્રણ પ્રકારના વિરોધ થશે, એક પ્રકારનો વિરોધ થશે નહીં, શક્ય બનશે નહીં.
વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિધાનના વિરોધના પ્રકાર છે તે હવે પછીના વિડીયોમાં સમજીશું, કેમ કે આ વિડીયો વધારે લાંબો થઈ જશે. તો હવે આપણે વિધાનના વિરોધનો અર્થ, ઉદાહરણ અને વિધાનના વિરોધના ચોરસને જે સમજ્યા છે તેમાંથી જે પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે તે સમજી લઈએ. જેમ કે વિધાનનો વિરોધ એટલે શું, એ પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછાય તો આ વ્યાખ્યા કે અર્થ લખવાની કે સમાન ઉદ્દેશ્ય પદ અને સમાન વિધેય પદ હોય તેવા કોઈપણ બે વિધાનો વચ્ચેના ઇયત્તા ગુણ કે ઇયત્તા અને ગુણ બંનેને લગતા તફાવતને વિધાનનો વિરોધ કહે છે. એ રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે, વિધાનના વિરોધમાં કયા પ્રકારે વિરોધ થઈ શકે છે? તો 3 પ્રકારે, કાં તો ઇયત્તાનો વિરોધ હોય, કાં તો ગુણનો વિરોધ હોય, અથવા ત્રીજું ઇયત્તા અને ગુણ બંનેનો વિરોધ હોય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિધાનના વિરોધના પ્રકાર કેટલા છે, કયા કયા, તે રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. તો જવાબ આવશે તેના 4 પ્રકાર છે. કયા કયા? તો નંબર 1 આશ્રયાશ્રિત વિરોધ, નંબર 2 અંશ વિરોધ, નંબર 3 ઉપવિરોધ અને નંબર 4 પૂર્ણ વિરોધ. વિધાનના વિરોધના ચોરસમાંથી પણ પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે. એ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય કે જો હા વિધાન આપેલું હોય અને તેનો અંશ વિરોધ કરીએ તો કયું વિધાન મળે છે? તો હા વિધાનનો અંશ વિરોધ કરીએ તો વિધાન મળશે ના પ્રકારનું વિધાન. તેવી જ રીતે હા વિધાનનો જો પૂર્ણ વિરોધ કરીએ તો કયું વિધાન મળે છે? તો જવાબ આવશે હા વિધાનનો પૂર્ણ વિરોધ કરતાં ન પ્રકારનું વિધાન પ્રાપ્ત થશે. હા પ્રકારનો વિધાન આપેલું હોય અને તેનો જો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીએ તો કયું વિધાન મળે? તો હા વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરતાં હ વિધાન મળે છે. એવો પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય કે હા વિધાનનો ઉપવિરોધ કરતાં કયું વિધાન મળે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હા વિધાનનો અંશ વિરોધ થાય, હા વિધાનનો પૂર્ણ વિરોધ થાય, હા વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ થાય, 3 જ વિરોધ થાય. ઉપવિરોધ તરફ એક પણ લાઈન જતી નથી, તેથી જવાબ આવશે કે હા વિધાનનો ઉપવિરોધ શક્ય બનશે નહીં. તેવી રીતે પ્રશ્ન પૂછી શકે કે ના વિધાનનો અંશ વિરોધ કરતાં કયું વિધાન મળે? તો જવાબ આવશે ના વિધાનનો અંશ વિરોધ કરતાં હા પ્રકારનું વિધાન મળે છે. ના વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરતાં કયું વિધાન મળે? તો ના વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરતાં ન પ્રકારનું વિધાન મળે છે. ના વિધાનનો પૂર્ણ વિરોધ કરતાં કયું વિધાન મળે છે? તો ના વિધાનનો પૂર્ણ વિરોધ કરતાં હ પ્રકારનું વિધાન મળે છે. એવી રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે કે ના વિધાનનો ઉપવિરોધ કરતાં કયું વિધાન મળે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ના વિધાનનો અંશ વિરોધ થશે, કેમ કે એક લાઈન અંશ વિરોધ તરફ જાય છે. ના વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ થશે, કેમ કે એક લાઈન આશ્રયાશ્રિત વિરોધ તરફ જાય છે. ના વિધાનનો પૂર્ણ વિરોધ થશે, કેમ કે એક લાઈન પૂર્ણ વિરોધ તરફ જાય છે. પણ ના વિધાનનો ઉપવિરોધ થશે નહીં, કેમ કે એક પણ લાઈન ઉપવિરોધ તરફ જતી નથી. તેથી જવાબમાં લખવાનું ના વિધાનનો ઉપવિરોધ શક્ય બનશે નહીં. હવે એ રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે કે હ વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરતાં કયું વિધાન મળે? તો હ વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરતાં હા પ્રકારનું વિધાન મળે છે. હ વિધાનનો ઉપવિરોધ કરતાં કયું વિધાન મળે? તો હ વિધાનનો ઉપવિરોધ કરતાં ન પ્રકારનું વિધાન મળે. હ વિધાનનો પૂર્ણ વિરોધ કરીએ તો કયું વિધાન મળે? હ વિધાનનો પૂર્ણ વિરોધ કરતાં ના વિધાન મળશે. એવી રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે હ વિધાનનો અંશ વિરોધ કરતાં કયું વિધાન મળે? તો હ વિધાનનો ઉપવિરોધ થશે, હ વિધાનનો પૂર્ણ વિરોધ થશે, હ વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ થશે. પણ એક પણ લાઈન અંશ વિરોધ તરફ જતી નથી. તેથી હ વિધાનનો અંશ વિરોધ શક્ય બનશે નહીં. એટલે જવાબમાં લખવાનું શક્ય નથી. તે જ રીતે ન વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરતાં કયું વિધાન મળે?
તો જવાબ આવશે ન વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરતાં ના વિધાન મળે. ન વિધાનનો ઉપવિરોધ કરતાં કયું વિધાન મળે? તો ન વિધાનનો ઉપવિરોધ કરતાં હ પ્રકારનું વિધાન મળે છે. ન વિધાનનો પૂર્ણ વિરોધ કરતાં કયું વિધાન મળે? ન વિધાનનો પૂર્ણ વિરોધ કરતાં હા વિધાન મળે છે. એવી રીતે પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે ન વિધાનનો અંશ વિરોધ કરતાં કયું વિધાન મળે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક લાઈન જાય છે આશ્રયાશ્રિત વિરોધ તરફ, એટલે ન વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ થાય. એક લાઈન જાય છે ઉપવિરોધ તરફ, એટલે ન વિધાનનો ઉપવિરોધ થાય. એક લાઈન જાય છે પૂર્ણ વિરોધ તરફ, એટલે ન વિધાનનો પૂર્ણ વિરોધ થાય. પણ એક પણ લાઈન અંશ વિરોધ તરફ જતી નથી. તેથી જવાબ આવશે ન વિધાનનો અંશ વિરોધ શક્ય બનશે નહીં. તો આ રીતે અનેક પ્રશ્નો આ મુદ્દામાંથી પૂછી શકાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવી રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે કે હા વિધાનનો અંશ વિરોધ કરતાં જ્યારે ના વિધાન મળે ત્યારે કઈ બાબતો સમાન હોય છે અને શેમાં તફાવત હોય છે? તો આપણે જોઈ ચૂક્યા છે ઉદ્દેશ્ય પદ તો સમાન હોય જ છે, વિધેય પદ પણ સમાન હોય છે. તો હવે તફાવત શેમાં છે? તો સર્વનું થયું છે કોઈ પણ આપણે યાદ કરી લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સર્વ એ સર્વદેશીયતા છે અને કોઈ પણ સર્વદેશીયતા છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સર્વદેશીયતા બે છે, સર્વ અને કોઈ પણ, અને એક દેશીયતા એક જ છે કેટલાક. એટલે જો સર્વનું કેટલાક થાય તો વિરોધ થયો ગણાય, કોઈ પણનું કેટલાક થાય તો વિરોધ થયો ગણાય, કેટલાકનું સર્વ થાય તો વિરોધ થયો ગણાય, કેટલાકનું કોઈ પણ થાય તો વિરોધ થયો ગણાય. પણ સર્વનું કોઈ પણ થાય કે કોઈ પણનું સર્વ થાય, ઇયત્તા તો બંને સર્વદેશી જ રહેશે. માત્ર બદલાય છે શબ્દો, ઇયત્તા બદલાતા નથી. એટલે જો સર્વનું કોઈ પણ થાય તો ઇયત્તા સમાન જ ગણાય. કેમ કે બંને સર્વદેશીયતા છે. કોઈ પણનું સર્વ થાય તો પણ સર્વદેશીયતા જ છે, એટલે ઇયત્તા સમાન ગણાશે. તેથી અહીં સર્વનું કોઈ પણ થાય છે તો ઇયત્તા સમાન છે, ઉદ્દેશ્ય પદ સમાન હોય જ છે, વિધેય પદ સમાન હોય છે. ઇયત્તા, ઉદ્દેશ્ય પદ અને વિધેય પદ સમાન રહેશે. બદલાશે શું? છેનું થયું નથી તો વિધિવાચકનો નિષેધવાચક ગુણ થયો, તો ગુણમાં તફાવત. એટલે જવાબ આવશે કે હા વિધાનનો અંશ વિરોધ કરતાં જ્યારે ના વિધાન મળે ત્યારે ઇયત્તા સમાન હોય છે, ઉદ્દેશ્ય પદ સમાન હોય છે, વિધેય પદ સમાન હોય છે, પણ ગુણની અંદર તફાવત રહેલો હોય છે. એ જ રીતે હા વિધાનનો જ્યારે આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરીને હ વિધાન મેળવીએ ત્યારે સમાન શું હોય છે અને તફાવત શેનો હોય છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સર્વનું થયું કેટલાક, એટલે સર્વદેશીનું એક દેશી થયું. અહીંયા છે આપેલું છે ગુણ વિધિવાચક છે ને અહીંયા આગળ પણ વિધિવાચક છે, એટલે ગુણ બદલાતો નથી. ઇયત્તા બદલાય છે, ગુણ નથી બદલાતો. ઉદ્દેશ્ય પદ અને વિધેય પદ સમાન હોય છે. તો જવાબ આ રીતે આવશે કે હા વિધાનનો આશ્રયાશ્રિત વિરોધ કરી હ વિધાન મેળવીએ ત્યારે ઇયત્તામાં તફાવત હોય છે, ઉદ્દેશ્ય પદ સમાન હોય છે, વિધેય પદ સમાન હોય છે અને ગુણ પણ સમાન હોય છે. તો આ રીતે આપણને પ્રશ્ન આ કોષ્ટકમાંથી પૂછી શકાય છે. એટલે કોષ્ટક જો યાદ હશે તો ગમે તે પ્રશ્ન પૂછશે આપણે તેનો જવાબ લખી શકીશું. એટલે કોષ્ટક યાદ કરી દેવાનું રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો આ મુદ્દો પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ.